بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیشی خدمت ہے کانتا خدیجہ کا ناول حیوان، ایپیسوڈ 5۔ مومن اب پاکستان آ چکا تھا اور بہت جلدی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا بزنس سنبھال لیا تھا، مگر یہاں آ کر ایک چیز جو اس نے محسوس کی تھی وہ تھا لوگوں کے دوگلے چہرے۔ وہ ہنستا تھا ان لوگوں پر جو ایک اسلامک ملک میں رہ کر بھی ایک یہودی ملک سے کم نہ تھے۔ یہاں کی عورتیں مردوں کے سامنے خود کو پیش کرنے میں فخر محسوس کرتی تھی۔ یہاں کا مرد دوسروں کی ماں، بہن یا بیٹی کو تاڑنا اپنی مردانگی سمجھتا تھا۔ یہاں بھائی بھائی کا دشمن بنا تھا۔ دوغلا ملک، یہ مومن کی سوچ تھی۔ مومن نے یہاں بھی اپنا شکار جاری رکھا۔ جو چیز اسے روکے رکھی تھی وہ تھا یہاں کے لوگوں کا خون اور گوشت۔ اتنا لذیذ تو اسپین کے لوگوں کا بھی نہیں تھا۔ شاید یہ لوگ مسلمان تھے اس لیے۔ مومن نے یہاں آ کر ایک اور کام شروع کر دیا تھا اور وہ تھی نماز پڑھنا۔ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سیما ہانپتی کانپتی گھر پہنچی تھی اور آتے ہی اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ ہما نے اسے ٹھنڈی پٹیاں کی تھیں جس کی وجہ سے وہ بخار کم ہو گیا۔ سیما اٹھو، سوپ پی لو۔ ہما نے اسے زبردستی سوپ پلایا۔ آپی، نکاہت بھری آواز میں سیما نے پکارا۔ جی؟ مجھے کل یونی نہیں جانا۔ سیما نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ہما حیران ہوئی۔ آپی پلیز نہیں جانا نا، پلیز مجھے نہیں جانا۔ سیما کی خوف سے لبریز آنکھیں ہما کو کچھ عجیب سا لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت جانا، ہما نے جواب دیا۔ کچھ دیر تک دعائی لے کر سیما سو چکی تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ پرنسپل مومن کو لیے کلاس میں داخل ہوئے۔ پوری کلاس مومن کو دیکھ کر اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ کلاس میٹ، یور نیو پروفیسر مومن، ہی از گوئنگ ٹو بی یور لیکچرر فرام ٹوڈے، پرنسپل بول رہا تھا، مگر پوری کلاس کا دھیان مومن کی طرف تھا۔ مومن مسکرا دیا۔ آئی ہوپ آپ سب اپنے نئے ٹیچر کو دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے۔ پرنسپل بولتے ہی مومن کو کلاس میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ آج سیما یونی نہیں گئی تھی۔ آہل نے نامحسوس انداز میں اس کا انتظار کیا، مگر اس کا نہ آنا آہل کو غصہ دلا گیا۔ مومن کو کلاس سٹارٹ کیے آدھا پیریڈ گزر گیا تھا جب ایک دم دروازہ کھلا اور آہل اندر داخل ہوا۔ مومن نے اسے دیکھا جو مومن پر ایک نگاہ غلط ڈال کر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ You lost one off from the class now. مومن بے لچک لہجے میں بولا، جبکہ آہل نے منہ میں ببل ڈالے ہینڈ فری کانوں میں ڈال دی۔ کلاس سے باہر نکلو۔ اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکالے مومن بولا، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ آہل نے ٹکا سا جواب دیا۔ دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں۔ پہلی بار مومن کو کسی کی آنکھوں سے ہلکا سا ڈر محسوس ہوا۔ آہل کی آنکھیں بھی مومن جتنی ہی سرد تھیں۔ آہل وہ پہلا شخص تھا جس کی طرف مومن نے خود قدم بڑھائے تھے۔ آہل کو کوئی بھی جواب دیے بنا وہ دوبارہ لیکچر دینا شروع ہوا۔ مومن نے ایک بات تو جان لی تھی کہ اسے اس شخص سے دور رہنا ہے۔ مومن ہر اس شخص کو ختم کروا دیتا تھا جو اسے اپنے راستے کی رکاوٹ محسوس ہوتا۔ خیر، فی الحال آہل اس کے لیے ایک بدتمیز اسٹوڈنٹ ہی تھا جسے اسے اگنور کرنا تھا۔ سیما 2 دن سے یونی نہیں گئی تھی۔ اسے بار بار وہ کالی سرد آنکھیں یاد آ رہی تھی۔ اسے خوف آتا تھا ان آنکھوں سے۔ ہما نے 2 دن تو اسے کچھ نہ کہا، مگر تیسرے دن اس نے زبردستی سیما کو یونیورسٹی بھیج دیا
سیما نے بہت احتجاج کیا مگر کسی کام نہ آیا۔ آخر کار ہار مانتے ہوئے وہ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ سیما ڈرتی ڈرتی یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے وہ بہت ساری دعائیں پڑھتی کلاس کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو کلاس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے تھوڑا ڈر کر ادھر ادھر دیکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آخری سیٹ پر بیٹھنے کی غلطی اس نے نہیں کی۔ تو یہاں چھپی بیٹھی ہو تم؟ ایک آواز خالی کلاس میں گونجی۔ یہ آواز سنتے ہی سیما کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازے کی جانب نظر اٹھائی تو ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔ بہت مس کیا میں نے تمہیں۔ بولنے کے ساتھ ہی دروازے سے ہٹتا شیر کی سی چال چلتا وہ سیما کی طرف بڑھنے لگا۔ سیما کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں اتنی سکت نہ رہی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی پائے۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ ڈر اور خوف کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے پاس آتے وہ اس کا مذاق اڑاتے بولا۔ ارے یہ کیا آنسو؟ اس کے آنسوؤں کو انگلی سے چھوتا وہ بولا۔ ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے، سیما چیخی۔ خبردار خبردار جو مجھ سے اس لہجے میں بات کی۔ اس کے چہرے کو زور سے پکڑے آہل غرایا۔ سیما کی آنکھوں میں خوف مزید پھیل گیا۔ اس کو کانپتی دیکھ کر ایک خوبصورت مسکراہٹ آہل کے چہرے پر در آئی۔ ہمیشہ ایسی ہی رہا کرو، ڈری ڈری سی، بہت اچھی لگتی ہو مجھے۔ اس کے گال پر انگلی پھیرتے وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ہاتھ نہیں لگاؤ پلیز۔ اب کی بار اس کی آواز میں التجا تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دھاڑتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ان دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں کھڑے وجود کو دیکھ کر آہل کا منہ بن گیا جبکہ سیما کا سر شرم سے جھک گیا۔ تم سے مطلب؟ آہل نے آنکھیں تیکھی کیے پوچھا۔ مس، کیا یہ آپ کو تنگ کر رہا تھا؟ مومن اب کی بار سیما سے مخاطب ہوا۔ آنسو سے لبریز آنکھیں، جھکا سر، وہ صرف سر ہاں میں ہلا سکی۔ یو ان پرنسپل آفس ناؤ، وہ آہل کو دیکھتے بولا۔ سیما کو گھورتے وہ مومن سے بولتا باہر کی جانب بڑھا۔ جب مومن نے اس کا بازو تھام لیا مگر اچانک مومن نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ آہل کا بازو نہیں پکڑ سکتا، مطلب کہ وہ باوضو تھا۔ مومن اسے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک بات ریپیٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں، مومن کو اسے وارن کرتے بولا۔ ایز یو وش سر۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ تھوڑا سا جھک کر بولتے منہ میں ببل ڈالے وہاں سے چلا گیا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں مس؟ مومن نے اب سیما سے پوچھا۔ سیما؟ سیماب نور، سیما جھٹ سے بولی۔ آل رائٹ مس نور۔ آپ نیو ہیں؟ میں نے دیکھا نہیں آپ کو اس کلاس میں پہلے۔ مومن نے اس سے سوال کیا۔ یس سر، وہ ایکچولی میں نے لیٹ جوائن کیا تھا، نظریں ابھی بھی نیچے تھیں۔ اوکے، چلے آپ آرام سے بیٹھیے۔ اور ایک بات اور مس نور، خود کے لیے لڑنا سیکھیے، یہاں ہر روز آپ کو بچانے میں نہیں آؤں گا۔ مومن نے دور سے ہی اسے نصیحت کی۔ یہ نہیں کہ مومن کو اس سے کوئی ہمدردی تھی، مگر وہ انسان کی پہچان رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس کے کتنے قریب رہنا ہے اور کس سے کتنا دور۔ آج آہل کلاس میں نہیں آیا تھا۔ سیما اسی بات پر خوش تھی۔ اس نے سکون سے تمام کلاسز اٹینڈ کی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کسی انوسینٹ اسٹوڈنٹ کو ہراساں کرنے کی وجہ؟ پرنسپل نے پچھلی بار آہل کو کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ ایک الگ بات تھی، مگر اب کی بار ایک لڑکی کو ہراساں کرنے کی تھی۔ پرنسپل کو اس لڑکی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، مگر سیما کا بیک گراؤنڈ پرنسپل کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ ظاہری سی بات ہے، ایک آرمی والے سے کون پنگا لیتا؟ جواد نے خود کو پرنسپل سے سیما کے بھائی کے طور پر انٹروڈیوس کروایا تھا۔
نہیں جان سکتے، آہل مزے سے بولا۔ مسٹر آہل، پرنسپل نے تنبیہ کی۔ اتنے میں مومن دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا اور ایک بینچ پر پرنسپل کے سامنے بیٹھ گیا۔ سر، آپ کے سگنیچر چاہیے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ پرنسپل نے بھی بنا کچھ کہے اس پر سائن کر دیا۔ ویسے یہ کیا تھا؟ پرنسپل نے پوچھا۔ مسٹر آہل کا ریسٹرکشن لیٹر، انہیں 1 ہفتہ کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، مومن بنا آہل کو دیکھے بولا، جبکہ آہل کی آنکھوں میں پہلی دفعہ غصہ آیا۔ تمہاری ہمت کیسے؟ تمیز سے، اگر آئندہ سے اس لہجے میں بات کی تو ایکسپیل کروا دوں گا، اور یقین مانو ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ مومن اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ آہل نے تیزی سے ریسٹرکشن لیٹر پکڑ لیا اور آفس سے چلا گیا۔ مومن نے کراچی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ یہاں ہر کوئی اس کی وجاہت اور خوبصورتی سے متاثر تھا۔ مومن یہاں بھی خاموش رہا کرتا تھا۔ اس کے دادا اور دادی یہاں کے لوگوں کی طرح اس سے محبت جتاتے، مگر اب اسے ان سے کوفت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بلڈی اولڈ پرسن، مر کیوں نہیں جاتے؟ مومن کوفت سے بولا۔ ارے مومن بیٹا، یہ کیا ہے؟ اس کی دادی اس کے گردن کا ٹیٹو دیکھ کر بولی۔ ٹیٹو؟ وہ بولا۔ بیٹا یہ گناہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں، نماز قبول نہیں ہوتی، وہ سمجھاتے بولی، جبکہ مومن کی گرفت اپنی بٹر ٹائف پر مضبوط تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہی چھری اس عورت کی گردن پر چلا دے۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ بولتا جھٹکے سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ انہی دنوں مومن کی دادا دادی نے اس کی شادی کا سوچا تھا۔ اس کے لیے مومن کے دادا نے اپنی بھائی کی پوتی کو چنا تھا۔ مومن کو اس بات سے کوئی گزر نہیں تھی۔ بہت جلد فاطمہ اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر بہت نور تھا، وہ ایک معصوم سی پری سے کم نہ تھی۔ وہ مومن کو اچھی لگی تھی، وہ اس کی ہر بات مانتی تھی، مگر مومن ابھی تک اس کے قریب نہ ہو پایا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ باوضو رہتی تھی۔ مومن اسے بہت اچھے سے رکھتا تھا، مگر ایک چیز جو اس کی برداشت سے باہر تھی وہ تھا اس کے دادا دادی کا اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنا۔ آج فاطمہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اسے وہاں کچھ دن رہنا تھا۔ مومن کو یہی صحیح وقت لگا، وہ ان دونوں سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ ان کو مارنا مومن کے لیے زیادہ مشکل نہ تھا، بس ذرا سا زہر اور سب ختم۔ فاطمہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے اسے نہ کوئی جسمانی خواہش تھی اور نہ ہی اسے اس کے خون کی طلب تھی۔ وہ فاطمہ کو اپنی دنیا میں لانا چاہتا تھا، مگر ان 2 فالتو لوگوں کے اس کی زندگی میں ہوتے ہوئے نہیں۔ اس کے دادا دادی کو جوس پیتے ہی اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ ایک سلو پوائزن تھا جو بہت تکلیف دہ موت دیتا تھا۔ مومن اس کے دادا چلائے، جی دادا۔ ہاتھ میں کافی لیے وہ ان کے تڑپتے وجود کے پاس بیٹھا۔ مومن، ڈاکٹر؟ کیا ڈاکٹر؟ مگر میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ مزے لیتے بولا۔ مومن، اب کی بار دادی نے پکارا۔ کیا ہے؟ وہ چیخا۔ مومن، اب کی بار ان آنکھوں میں حیرت تھی۔ بولیں گے تو زیادہ تکلیف ہوگی، وہ انہیں خاموش کرواتا رہا۔ وہ دونوں تڑپ رہے تھے اور مومن ان کی حالت سے مزے لے رہا تھا۔ اوف، اب میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، آپ لوگوں کو یوں تڑپتا دیکھ کر تکلیف محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ سوچتے اس کی آنکھیں چمکی اور وہ کچن میں بھاگا۔ وہ وہاں سے ایک چھوٹا چاقو لایا جو بہت زیادہ چھوٹا نہ تھا۔ اب وہ ان کے تڑپتے وجود کے پاس بیٹھا اور آرام آرام سے ان کی آنکھوں میں چاقو گھونپنے لگا۔ آہ، ان کی چیخیں پورے ولا میں گونجنے لگی۔ چپ، چیخو مت، بس تھوڑی سی تکلیف ہوگی، مومن انہیں آرام سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اب مومن اس چاقو پر لگے خون کو انگلی سے چوتا منہ میں لے گیا۔ اچھا، مگر اتنا بھی نہیں۔
मोमिन सर नफी में हिलाते हुए बोला। मोमिन, एक निस्वानी चीख इसके कानों से टकराई। मोमिन ने देखा तो दरवाजे पर फातिमा को खड़े पाया। फातिमा, माय वाइफ। मोमिन हंसता इसकी तरफ बढ़ा, जबकि वो एक कदम पीछे हुई, मगर इस वक्त वो बावजूद नहीं थी, इसलिए मोमिन आराम से इसका हाथ पकड़ते इसे अंदर ले आया। मोमिन, वो कांप रही थी। इधर आओ, ये देखो। मोमिन इसे इन दोनों के पास ले आया। फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम मत रो। मोमिन इसे चुप करवाने लगा। क्यों? फातिमा ने डर कर पूछा। देखो ना, ये मुझे तंग कर रहे थे हर वक्त। मोमिन, ये करो, मोमिन ये मत करो। मुझे ना पसंद है कोई मुझे समझाए। इसे अपने साथ लगाते वो बोला। नहीं, तुम रो क्यों रही हो मेरी जान? तुम नहीं रो प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वो इसे अपने साथ लगाए बोला, जबकि फातिमा इसकी बाहों में झूल गई। माय इनोसेंट वाइफ। इसकी हालत पर रहम खाते वो बोला। सीमा का एक हफ्ता बहुत पुरसुकून गुजरा। आहिर इससे कहीं नजर नहीं आया। बस यही बात इसके लिए पुरसुकून थी। गुड मॉर्निंग क्लास। मोमिन क्लास में दाखिल होते हुए बोला। गुड मॉर्निंग सर। सबने इसे जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। एक आवाज इसके कानों से टकराई। जब मोमिन ने देखा वो सीमा थे। मोमिन ने सिर्फ सर हिलाकर इसे जवाब दिया। क्लास, आप सबके मिड्स एग्जाम्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। सो अगर आप सबका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। मोमिन ने इनसे पूछा। सर, आप इतने हैंडसम कैसे हैं? एक लड़की ने सवाल किया। मोमिन ने इसे देखा। वो खासी बोल्ड लड़की थी। मोमिन की आंखें एक एहसास के तहत चमक उठी, मगर बहुत जल्द खुद पर काबू पाते इसने सख्ती का मास्क चढ़ा लिया। मिस नेहा, इन माई ऑफिस आफ्टर द क्लास। मोमिन सख्त लहजे में बोला। सर, मोमिन के क्लास से बाहर निकलते ही सीमा इसके पीछे भागी। यस, मोमिन ने सवाल किया। सर, वो एक्चुअली मुझे सेमेस्टर के स्टार्ट के टॉपिक्स के नोट्स चाहिए। नजरें नीचे रखे वो बोली। नोट्स? यस सर, वो लेट सेमेस्टर स्टार्ट किया था ना, इसी वजह से। ओह ओके, कम ऑन माय ऑफिस। मोमिन बोलता आगे चल दिया, जबकि सीमा इसके पीछे पीछे चल पड़ी। कम। ऑफिस में दाखिल होते इसने इजाजत दी। मिस नूर, कैन यू वेट? मुझे नमाज अदा करनी है। मोमिन की बात पर नूर ने हाँ में सर हिला दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा ने इसी अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। वो नोट्स, सीमा बोली। ऑल राइट, व्हाटएवर। नेहा मजे से कंधे उचकाते हुए बोली। थोड़ी देर बाद मोमिन बाहर आया। इसके हाथ में नोट्स थे। मिस नूर, ये लें। मोमिन ने इसे नोट्स दिए। थैंक यू सर। सीमा नजरें झुकाए वहां से चल दी। मिस नेहा। मोमिन का हुक्म सुनते ही वो अपनी जगह से उठी और दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ आइए। मोमिन के बुलाने पर वो इसकी तरफ बढ़ी। जब मोमिन ने एकदम टेबल हिलाया और टेबल से बाहर निकला, कील इसके हाथ में चुभ गया। आह, वो हल्का सा चिल्लाई। What happened? मोमिन ने हैरानगी से पूछा। Just show me। मोमिन ने इसकी उंगली पकड़ी जहां से खून निकल रहा था। इसने एकदम से इसकी उंगली को होंठों से लगा लिया। सो मिस नेहा, कुछ कह रही थी आप क्लास में? मोमिन ने इससे पूछा। मैं क्या कह रही थी सर? वो मासूम बनी। यही कि बहुत हैंडसम लगता हूं मैं आपको। मोमिन की बात पर वो मुस्कुराई। बहुत। इसके चेहरे पर उंगली फेरते वो बोली। मोमिन ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसे कोई इसकी मर्जी के बिना हाथ लगाए इसे पसंद नहीं था। कितना? मोमिन ने इसे थोड़ा और करीब किया। क्या सब यहीं बता दूं? वो बोल्ड लहजे में बोली। तुम्हारे नंबर पर एक एड्रेस सेंड कर रहा हूं। आज रात वहीं आओगी, तुम समझी? इस पर अपनी गिरफ्त सख्त करते इसने पूछा तो नेहा ने हाँ में सर हिला दिया। गुड गर्ल, नाउ लीव।
वो इसे दूर करते बोला। मोमिन घर आया तो फ्रेश होने की नीयत से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। फ्रेश होकर इसने कबर्ड खोला तो इसकी आंखें रोशन हो गईं। इसमें एक खूबसूरत लिबास था जो एक औरत का था। फातिमा, वो मुस्कुराया। कुछ सोचते वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। वहां एक दीवार के पास लगे स्विच बोर्ड से एक बटन दबाया। बटन दबते ही दीवार एक तरफ को हुई और सीढ़ियां नजर आई। मोमिन वो सीढ़ियां उतरते नीचे आया जहां एक कमरा था। मोमिन ने दरवाजा खोला तो लग मुस्कुरा उठे। वो वहीं थी, इसके सामने। फातिमा, वो मुस्कुराता हुआ इस सोए हुए वजूद की तरफ बढ़ा और इसको अपनी बाहों में ले लिया। फातिमा, कैसी हो? मुझे मिस किया? मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। इसके सोए वजूद को अपने साथ लिपटाए वो बोला। नाराज हो? तभी तो बात नहीं कर रही ना मुझसे। इसके जर्द चेहरे को अपने सामने किए वो बोला। फातिमा, कितना सोओगी? उठ भी जाओ, कब से सो रही हो? इसके सोते हुए वजूद को अपने आप में भींचते इसने शिकवा किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आज रात एक खास काम करना है मुझे। वो मकरूह हंसी हंसते हुए बोला। अरे जलो तो मत, फिक्र मत करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके माथे को मोहब्बत से चूमते वो बोला। माई वाइफ। सीटी की वो ही मखसूस धुन बजाते वो बाहर निकल गया। इसका शिकार इसका इंतजार कर रहा था। आज यूनी में अजीब किस्म का माहौल था। हर कोई आपस में सरगोशियां करने में मसरूफ था। सीमा ने हैरान नजरों से सबको देखा। क्या कुछ हुआ है? वो खुद से बोली। हाँ, तुम्हारा दीदार हो गया है। भारी आवाज कानों से टकराई। सीमा ने डरकर आंखें सख्ती से बंद कर ली। अरे मेरी लैला, आंखें खोलो, अपने मजनू को देखो। आहिल आंखों में गुस्सा लिए लफ्ज चबा चबा कर बोला। सीमा ने डर से कांपना शुरू कर दिया। आहिल ने एक लंबी सांस खारिज की और इसका हाथ थामे से यूनिवर्सिटी के अहाते में दरख्तों की झुरमट की तरफ ले आया। इस जगह कोई नहीं जाता था। अफवाह थी कि यहाँ जिन का साया है, जिसके बिना पर यहाँ कोई नहीं आता था। हम यहाँ क्यों आए हैं? घबराहट में अपना हाथ छुड़वाते सीमा ने पूछा, जबकि आहिल इससे बेनियाज मजे से इसका हाथ थामे इसे इसी दरख्त के पास ले आया जहां वो पहली बार सीमा को लाया था। छोड़ो मुझे, हाथ नहीं लगाओ। सीमा रो देने के दर पर थी। आहिल ने बेजारियत से ये ड्रामा देखा। खामोश बैठी रहो, वो धाड़ा। तुम तो चले गए थे ना? थोड़ी देर की खामोशी के बाद सीमा ने डरते डरते सवाल पूछा। माथे पे आए बालों के पीछे से इसने बंद आंखें खोले इसे देखा। इन काली आंखों को देखकर सीमा ने फौरन से नजरें नीची कर ली। गया तो था, मगर तुम्हारी खातिर वापस आ गया। शरारती मुस्कुराहट सजाए वो बोला। जी? सीमा को समझ नहीं आया। क्या जी? आहिल ने कोफ्त से पूछा। तुम्हें तो निकाल दिया गया था ना? सीमा ने फिर पूछा, मगर नजरें नीची ही थी। बेबी, मुझे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, एक्सपेल नहीं। अब चुप रहो। इसे खामोश करवाते वो फिर से दरख्त से टेक लगाए आंखें मूंद गया। सुनो। 5 मिनट बाद दोबारा सीमा बोली। सुनाइए। आहिल ने कोफ्त से इजाजत दी। वो क्या लगा रखी है? कोई बात बिना हकलाए नहीं होती तुमसे? आहिल सख्त बदमजा हुआ था इसके हकलाने पर। अब वक्त भी दो। इसे खामोश देखकर वो चिढ़ा। वो क्लास का वक्त हो गया है, सीमा ने बताया। ओह, अब आहिल की समझ में बात आई। तो मैं क्या करूं? आहिल अनजान बना। वो क्लास में जाना है, नहीं तो सर आ जाएंगे। हाँ तो क्या करूं मैं अगर क्लास शुरू हो रही है या सर आ जाएंगे? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। सीमा एकदम से उठी और ग्राउंड की तरफ बढ़ी। क्या मैंने जाने को कहा? एकदम इसे दरख्त से लगाए सनसनाती आवाज में पूछा गया। सीमा को समझ तक ना आई कि इसके साथ हुआ क्या है। मुझे जाना है, वो कांपते हुए बोली। ओह शट अप, जब से मिली हो जाना है। कहाँ जाना है?
ذرا مجھے بھی تو پتا چلے پلیز۔ اب اگر تمہاری آواز نکلی تو تمہیں درخت سے باندھ کر یہیں چھوڑ جاؤں گا، معلوم ہے نا یہاں جن بستے ہیں، آہل نے اسے دہرایا۔ ہاں معلوم ہے، ایک تو سامنے ہی کھڑا ہے، نیچے منہ کیے وہ بڑبڑائی۔ جاؤ، ایک دم سے پیچھے ہوتے ہوئے اس نے اسے اجازت دی۔ سیما نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا جانا نہیں یا پھر تمہیں میرے ساتھ رہنا پسند ہے؟ آہل نے پھر سے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سیما گڑبڑائی اور فوراً وہاں سے بھاگی۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، چھوڑنے والا تو میں بھی نہیں تمہیں، اس کی پشت کو گھورتے آہل خود سے بولا۔ مومن کی دادا دادی کی موت کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ مومن فاطمہ کو ڈرا کر اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مومن کے پاس ایک اور موقع تھا خود کو بدلنے کا، مگر طاقت کا نشہ انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تمہیں اللہ کی جگہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے۔ فاطمہ اپنے آخری سجدے میں تھی جب مومن راکنگ چیئر اس کی جائے نماز کے سامنے رکھ کے اس پر بیٹھ گیا۔ یوں کہ فاطمہ مومن کے سامنے اس کے پیروں میں سجدہ ریز ہوئی، مگر فاطمہ نے اسے محسوس ہی کیا تھا، وہ تو محسوس ہی کہاں کیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھی۔ مومن مٹھی چہرے کے نیچے ٹکائے ہلکی سی مسکان لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اب سلام کر کے دعا میں مگن تھی۔ اس سے مت مانگو، وہ کچھ نہیں دے سکتا، مجھ سے مانگ لو، جو چاہیے سب ملے گا۔ اس کی دعا کے مکمل ہوتے ہی مومن دوبارہ بولا۔ فاطمہ مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا۔ آپ سب کچھ دے سکتے ہیں؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہاں، سب کچھ۔ مومن تھوڑا سا جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے بابا کو لے آئیں۔ فاطمہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خواہش بیان کی۔ اب کی بار مومن کی مسکراہٹ تھم گئی۔ اس نے غصے سے فاطمہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ نہیں کر سکتے؟ افسوس ہوا۔ فاطمہ اب جائے نماز سے اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ تو تمہارا اللہ بھی نہیں کر سکتا، مرے ہوئے کب زندہ ہوتے ہیں؟ مومن نے مطمئن سا جواب دیا۔ میرا اللہ؟ مومن، وہ میرا نہیں، آپ کا بھی ہے، خالق ہے ہم سب کا، اور جہاں تک بات ہے اس کی تو وہ کر سکتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب سب مرے ہوئے زندہ ہوں گے، اور وہ دن ہوگا قیامت کا۔ اس کے سامنے کھڑی وہ ٹھوس لہجے میں بولتی جائے نماز طے کرنے چکی۔ اسے رہنے دو، مجھے بھی پڑھنی ہے۔ مومن اس کی بات کو اگنور کیے بولا۔ جب اللہ پر ایمان نہیں تو نماز کیوں؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ مومن اس کی بات سن کر رکا، پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور ایک اسمائل دیکھ کر وضو کی نیت سے چلا گیا۔ اے میرے اللہ، بے شک شرک گناہ عظیم ہے جس کی کوئی معافی نہیں، مگر میرے اللہ اس نادان کو نیک راہ دکھا، اسے ہدایت دے، اس کے دل پہ جمی گرد ہٹا، اس کی آنکھوں اور کانوں کو کھول دے۔ فاطمہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا عرش پار کرتی اس کی بارگاہ میں چلی گئی، مگر اب یہ اللہ کی حکمت کہ اسے دعا قبول تھی یا تھوڑا انتظار کروانا تھا قبولیت میں، یا پھر اس دعا کا اجر روز محشر ملتا۔ میں کم ان سر؟ دروازہ نوک کرتے اس نے اجازت مانگی۔ نو، ایک کرخ جواب ملا۔ سر پلیز، اس نے منت کی۔ نو کا مطلب نو ہے مس، ناؤ پلیز لیو۔ سر سپاٹ لہجے میں بولے۔ سر پلیز آنے دیں، آئندہ لیٹ نہیں ہوں گی۔ سیما کو اپنی اٹینڈنس کی فکر تھی، اگر کم ہوتی تو اسے ایگزامز میں بیٹھنے نہ دیا جاتا۔ اگر اتنی فکر تھی تو جلدی آتی نا۔ سر نے ڈانٹا۔ سوری سر، میں آئی تھی مگر کچھ کام تھا، اس نے بہانہ بنایا۔ کون سا کام اور کہاں تھی آپ؟ سر ذرا شکی مزاج تھے، مگر سیما کو کیا معلوم کہ وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار چکی ہے۔ میرے ساتھ تھی۔ یہ یکدم اس کی آواز گونجی جسے سیما سننا نہیں چاہتی تھی۔ سیما کے برابر کھڑے ہوئے آہل بولا۔ سیما نے ایک بار پھر بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ پوری کلاس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں انہیں ساتھ دیکھ کر۔ کوئی اور سوال یا ہم آ جائیں؟ آہل نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر پوچھا۔
कम इन, सर ने इजाजत दे दी। सीमा शुक्र करती तेजी से अंदर बढ़ी। हे यू, नाम क्या है तुम्हारा? सर ने सीमा को रोकते पूछा। सर मेरा? सीमा ने अपनी तरफ इशारा किया। और नहीं तो क्या मेरा? सर ने भी वैसे ही जवाब दिया तो वो शर्मिंदा हो गई। पूरी क्लास में कह के गूंज उठे, साइलेंस। सर की दहाड़ पर सब खामोश हुए। सीमाब नूर, सीमा ने नीची नजरों से जवाब दिया। गो, सर ने गोया की जान छोड़ दी। नाम मोमना और करतूत काफिराना। ये एक स्टूडेंट का जुमला था जो इसने सीमा की हुलिया को देखकर बोला था। सीमा भी आंसू पीते पीछे की जानिब चली गई। मगर ये क्या, जिस कुएं से वो बचकर आई थी वही आगे खाई की सूरत में मौजूद था। अब हाल ये था कि पूरी क्लास में आहिल के साथ वाली सीट के अलावा कोई सीट खाली नहीं थी। कछुए की चाल चलती वो आहिल के साथ आ बैठी। पक्का चक्कर चल रहा है। फजूल लोग, क्लास का माहौल खराब करने वाले। ये हिजाबी ही ऐसे कामों में ज्यादा आगे होती हैं। शक्ल तो देखो कितनी मासूम है। शुक्र है यार क्लास में कोई तो कपल बना। खुद को देखो कैसी सत्ती सावित्री है और साथ वाले को देखो एक नंबर का लफंगा। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। भाई हम हिजाब नहीं करती तो शुक्र है, ऐसी हरकतें भी नहीं करती। आते ही फंसा लिया। कोई ऐसी अदाएं हमें भी सिखा दे। इसको देखो कितना स्टोन मैन बना फिरता था, अब देखो कैसे लड़की के चक्कर में पड़ गया है। ये वो तमाम जुमले थे जो पूरी क्लास में वक्फे वक्फे से सीमा के कानों से टकराए। वो खुद पर जब्त किए पूरा लेक्चर अपने आंसू पीती रही। बेल बजते ही सर के जाते ही वो झटके से अपनी सीट से उठी और तेजी से बाहर भागी। आहिल ने आराम से कानों में हैंड फ्री लगाई और सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया। वो तेजी से भाग रही थी। आते जाते स्टूडेंट हैरानगी से इसे देख रहे थे, मगर इसे किसी का होश ही कहाँ था। यूं ही भागते भागते वो एक मजबूत वजूद से टकराई। इसे गिरता देखकर मोमिन ने फौरन इसे थामा। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। मिस नूर। सीमा के चिल्लाने पर सब इनकी तरफ मतवज्जो हो गए। जब मोमिन ने तंबीही लहजे में इसे पुकारा, सीमा ने भी इर्द गिर्द देखा तो अपने लहजे पर शर्मिंदगी से सर झुका लिया। सॉरी सर, वो चेहरा नीचे किए बोली। आंसू अभी भी रुखसार भी रहे थे। एनी प्रॉब्लम मिस नूर? इसकी आवाज से मोमिन ने पूछा। नो सर, सीमा ने सर नफी में हिलाया। अब जा कहाँ रही हैं? आप जानती हैं ना आपकी क्लास है मेरे साथ। सर वो मैं आई, सीमा अटकते हुए बोली। मिस नूर, आप मेरे साथ चल रही हैं क्लास में, मोमिन इसकी तरफ देखते बोला। सर, इसने बेबसी से लब कुचले। मिस नूर, नो मोर आर्गुमेंट्स। मोमिन की बात पर वो बिना कुछ बोले इसके पीछे चल दी। चाय, जवाद के सामने चाय रखते वो बोली। शुक्रिया। जवाद इसे देखकर मुस्कुराकर बोला। क्या हुआ? इसे परेशान देखकर जवाद ने पूछा। जवाद, एक बात है मुझे तंग कर रही है। उमा परेशान लहजे में बोली। क्या बात? सीमा। जवाद, सीमा को क्या हुआ? जवाद ने हैरानगी से पूछा। जवाद, मैं चाहती हूँ कि अब बस सीमा की शादी कर दूं। पढ़ाई तो वो बाद में भी कर लेगी, है ना? उमा बेताबी से बोली। उमा, इतनी जल्दी भी क्या है? जवाद हैरान हुआ। जवाद, जल्दी कहाँ है? 23 की तो हो गई है। हुमा ने इसकी उम्र बताई। तुमने सीमा से बात की इस हवाले से? जवाद ने पूछा। नहीं। उमा ने सर नफी में हिलाया। देखो उमा, तुम जानती हो, हम सब जानते हैं कि एमफिल करना सीमा का ख्वाब है। अंकल ने भी इसीलिए इसका रिश्ता नहीं किया था ताकि इसका दिमाग इधर उधर ना भटके। और अब तुम अचानक, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जवाद परेशान सा बोला। उमा चाह कर भी सीमा का पिछले दिनों का रवैया ना बता पाई। वो जब से यूनिवर्सिटी गई थी इसके ख्वाबों में शिद्दत आ गई थी। इसका डर, इसकी बातें हुमा को ठीक नहीं लगती थी। अच्छा चलें, शादी ना सही मगर निकाह तो कर सकते हैं ना? हुमा किसी भी सूरत जवाद को राजी करना चाहती थी। हुमा, निकाह और शादी में क्या फर्क है? जवाद ने पुरसकून सांस खारिज करते हुए पूछा। फर्क है ना? अब आप हमें देख लें,
पहले निकाह हुआ था और बाद में शादी। हुमा ने अपनी मिसाल दी। हुमा, हमारी बात और थी। हो सकता है कि हुमा के लिए जो रिश्ता देखे वो लोग सब्र ना करें और शादी की जल्दी कर दें, या फिर सीमा को शादी के बाद पढ़ने ना दें, और अगर शादी के बाद इसके ससुराल वालों ने इसे घर के कामों में लगा दिया तो सीमा का ख्वाब टूट जाएगा। जवाद ने आराम से इसे अपनी बात समझाई। तो ऐसा करते हैं ना कि किसी ऐसे शख्स से सीमा की शादी कर देते हैं जिसकी फैमिली में कोई भी ना हो। हुमा किसी भी तौर सीमा की शादी पर बज़िद थी। हुमा, क्या बात है, मुझे बताओ, जवाद ने अब सख्ती से पूछा। कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो तुम क्यों सीमा की शादी करवाने पर बज़िद हो? मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? जवाद ने तफ्तीशी नजरों से इसे घूरते हुए पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस डरती हूँ इसके लिए, इसीलिए, हुमा ने जवाब दिया। हुमा, सीमा मेरी भी बहन है, इसकी फिक्र मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इससे कोई बात मत करना इस हवाले से, समझी? जवाद की बात पर हुमा ने सर हाँ में हिला दिया। क्या हुआ, परेशान हो? फाइल पढ़ते नेहाद ने जवाद से पूछा। शहीर भी वहीं मौजूद था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जवाद ने नफी में सर हिलाया। तुम जानते हो ना, हम इंटेलिजेंस के बंदे हैं और तुम झूठ नहीं बोल सकते, तो बताओ क्या बात है? नेहाद ने अब्रू चुकाए पूछा। यार, बस बहन की वजह से परेशान हूँ। तुम्हारी बहन कब आई? नेहाद ने हैरत से पूछा। हुमा की बहन भाई। जवाद की बात पर शहीर के कान भी इसी तरफ लग गए। ओह अच्छा, भाभी की सिस्टर। क्या हुआ इन्हें? नेहाद ने दोबारा पूछा। भाभी की सिस्टर को कुछ नहीं हुआ, भाभी को हुआ है। मैडम को बहन की शादी का शौक चढ़ा है और बजीद है कि इसकी शादी कर दी जाए। हाँ तो कर दे। कहाँ से करूं? मोहतरमा की शर्त है कि लड़के के आगे पीछे कोई ना हो। है? ये कैसी शर्त है? नेहाद हैरान हुआ। वैसे जवाद, एक जगह है जहां से तुझे ऐसा लड़का मिल जाए। नेहाद मुस्कुराहट दबाए बोला। कहाँ से? जवाद ने हैरानगी से पूछा। वहां से। नेहाद ने सरगोशी में शहीर की तरफ इशारा किया, जो जवाद के साथ शहीर ने बखूबी महसूस किया था। बकवास न कर, जवाद ने नेहाद को टोक दिया, मगर खुद का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वही दूसरी तरफ एक ख्याल शहीर के दिमाग में भी आया था। स्कूल कैसा रहा तुम्हारा? डाइनिंग टेबल पर बैठे इसने ईमान से पूछा। अच्छा, ईमान ने जवाब दिया। डैड, एक सवाल पूछूं? ईमान इससे बोला। पूछो। मम्मी ने इजाजत दी। मेरी मॉम कहाँ है? आई मीन सबकी मॉम है, मगर मेरी माँ कहाँ है? ईमान के सवाल पर मोमिन ने एक नजर इसे देखा और फिर फॉग नीचे रखकर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलना है? मोमिन ने बेतासुर लहजे में पूछा। जी। ईमान ने इस बात में सर हिलाया। चलो आओ, तुम्हें मिलवाऊं मैं। कहते ही मोमिन इसे अपने कमरे से मोहल्ले का खुफिया तहखाने में ले गया। हम यहाँ क्यों आए हैं? ईमान ने हैरत से इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। तुम्हारी मॉम से मिलने। कहते ही मोमिन इसे कमरे में ले आया जहां फातिमा का बेजान वजूद बेड पर पड़ा था। डैड, ये मॉम है? ईमान ने हैरत से फातिमा को देखते हुए पूछा। हाँ, मोमिन ने हाँ में सर हिलाया। इन्हें क्या हुआ है? ये सोई हुई क्यों है? ईमान ने सवाल किया। सजा मिली है इसे, मोमिन स्पाट लहजे में बोला। सजा? मगर क्यों? क्योंकि इसने तुम्हारे डैड की बात नहीं मानी। अब मोमिन फातिमा के वजूद के पास लेटा इसके बेजान चेहरे पर हाथ फेर रहा था। और जो डैड की बात नहीं मानता, तुम्हारे डैड इसे यूं ही सजा देते हैं। मुझे भी मिलेगी? ईमान ने डर कर पूछा। हाँ मिलेगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी तो नहीं मिलेगी। वो मुस्कुराया तो ईमान भी मुस्कुरा दिया। आई प्रॉमिस यू डैड कि मैं आपकी सब बातें मानूंगा। ईमान मासूमियत से मुस्कुराया तो काली सर्द आंखें चमक उठी। पूरी रात शहीर की गहरी सोच में गुजरी थी। वो फैसला कर चुका था कि इसे अब क्या करना है। हुमा किसी और की थी, ये सोच तकलीफ दे थी, मगर अब वो भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता था। एक फैसला करते वो पुरसुकून हो चुका था।
सीमा यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। जवाद छुट्टियों की वजह से घर पर मौजूद था जब शहीर इससे मिलने आया। सर आप? ड्राइंग रूम में बैठे शहीर को देखकर जवाद ने हैरत से पूछा। अस्सलामुअलैकुम जवाद। शहीर ने खड़े होकर इसे मुसाफा किया। वालेकुम अस्सलाम। जवाद थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए बोला। सर आप यहाँ? जवाद ने पूछा। हाँ, वो मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। शहीर हाथों को आपस में मलते हुए बोला। तब तक मुलाजमा चाय और दीगर लवाजमात सजाकर जा चुकी थी। जी सर कहिए। जवाद इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। पहले तो मुझे सर कहना बंद करो, फिलहाल हम ऑन ड्यूटी नहीं हैं। शहीर थोड़े रौब से बोला। यस सर, आई मीन शहीर भाई। शहीर की आंखें दिखाने पर वो जवाद फौरन से इसे भाई बोल दिया। देखो जवाद, आज मैं तुमसे एक अहम मौजू पर बात करने आया हूँ। तुम जानते हो मेरी कोई फैमिली नहीं होती तो जरूर मामा बाबा तुमसे बात करते, मगर खैर छोड़ो। शहीर ने सर झटका और जवाद के सामने अपने आने का मकसद बयान किया। सीमा यूनिवर्सिटी पहुंची तो फिर से सब लोगों को सरगोशियां करते पाया। आखिर हुआ क्या है? इसने खुद से सवाल किया। कुछ सोचते हुए वो लड़कियों के एक ग्रुप के पास पहुंची जो किसी और डिपार्टमेंट का था। एक्सक्यूज मी, सीमा ने इन्हें मुखातिब किया। जी? इनमें से एक ने पूछा। वो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है? आई मीन सब इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। और ये सब, इसने बाकी लोगों की तरफ इशारा किया जो टोलियों की सूरत में आपस में सर जोड़े बैठे थे। तुम्हें नहीं मालूम? एक के सवाल पर इसका सर नफी में हिला। मर्डर हुआ है एक स्टूडेंट का, जिसकी डेड बॉडी मिली कटी हुई। इस लड़की की बात पर सीमा कांपना शुरू हो गई। इसे खून और इस तरह की बातों से बहुत डर लगता था। कैसे? इसने हिम्मत करके पूछा। मालूम नहीं, सबका कहना है कि किसी जंगली जानवर का काम है ये। वो हमारी ही यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट की लड़की थी। क्या नाम था इसका? हाँ याद आया, नेहा। वो एमफिल फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की थी। इतना बुरा हाल था इसका, अस्तगफिरुल्लाह। कहते ही इस लड़की ने झुरझुरी ली। ये देखो तस्वीर इंटरनेट पर इतनी वायरल हुई है। इस लड़की ने मोबाइल सीमा के आगे किया, जिसे देखकर सीमा को क्या महसूस हुई। इसके बदन के बेशतर हिस्से गायब थे, आंखें उबलकर बाहर को आई हुई थी, जिनमें मौजूद खौफ किसी को भी डरा सकता था। इसके जिस्म पर पंचों के निशान थे, पेट चाक किया हुआ था जिसमें से आंतड़ियां नजर आ रही थी। सीमा फौरन वहां से भागी। इसे याद आया कि अभी 1-2 दिन पहले ही तो वो मिली थी इससे सर मोमिन के रूप में। सीमा भागती हुई अपनी क्लास में दाखिल हुई और फर्स्ट बेंच पर बैठकर अपनी सांसें हमवार करने लगी। ये देखे बिना कि कोई निहायत फुर्सत से इसे देख रहा था। मोमिन आज क्लास में पहले से ही मौजूद था। अपनी कुर्सी पर बैठे वो इसे गौर से देखने लगा। सीमा इसकी मौजूदगी से वाकिफ थी। क्या आप ठीक है मिस नूर? अपनी कुर्सी से उठकर वो इसके सामने जा खड़ा हुआ और इसके सरगोशी नुमा अंदाज पर सीमा की चीख निकल गई। सीट से उठकर वो अब थोड़ा पीछे को खड़े हुए मोमिन को देखते जोर जोर से सांस लेने लगी। इसका माथा पसीने से भर गया। क्या हुआ? मोमिन ने हैरानगी से इसे देखते हुए पूछा। सीमा ने इसके सवाल पर सर नफी में हिलाया। ये लो। अपनी पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाते वो बोला। सीमा को इस वक्त शिद्दत से प्यास महसूस हो रही थी। इसने तेजी से मोमिन के हाथ से बोतल थामी और ढक्कन खोलने लगी। मिस नूर आराम से। इसके बोलते ही सीमा बैठी और पानी पिया। पानी पीकर वो कुछ नॉर्मल हुई थी। इसने बोतल बंद करके दोबारा मोमिन को थमाई। जज़ाकल्लाह। सीमा के अल्फाज पर 1 मिनट के लिए मोमिन ठिठका। फातिमा, ये नाम इसने ज़ेरे लब दोहराया। इसने दोबारा से सीमा को देखा जो अब नजरें नीचे किए हौले से कांप रही थी। मिस नूर क्या हुआ है? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? क्या किसी ने कुछ कहा है? मोमिन ने एक साथ ही कई सवाल कर दिए। कोई कैसे इतना जालिम हो सकता है? किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है कोई? इतनी बेदर्दी से मारा। कोई खौफ ही नहीं आया? इसकी फैमिली सबको कितनी तकलीफ हुई होगी। वो अपने आप से बोलने लगी। मिस नूर। मोमिन की पुकार पर वो होश में आई। क्या आप बताएंगे कि क्या हुआ है?
مومن کے پوچھنے پر اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ بس اتنی سی بات؟ مومن نے سکون کا سانس لیا۔ سر یہ اتنی سی بات نہیں ہے سر، اسے نہایت بے رحمی سے مار دیا سر، کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ سیما آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے مس نور، یہاں ہر کوئی خدا بنا بیٹھا ہے، اور ویسے بھی جس کی موت جب جیسے جہاں ہونی ہوتی ہے ہو جاتی ہے، ایسے میں رونے کا کیا فائدہ؟ مومن آرام سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ مگر سر، سیما نے کچھ بولنا چاہا۔ نو مور آرگومنٹس مس نور، اچھا ہوگا اگر آپ اپنے مرض کی طرف دھیان دیں، نہ کہ ان فالتو قصے کہانیوں پر۔ سر، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مس نور، میں نے کہا نا کہ اپنے ایگزامز کی طرف دھیان دیں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، لیکن آج آپ کی سب کلاسز آف ہیں، تو آپ گھر جا سکتی ہیں۔ مومن اسے بولتا دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی اپنی انگلیوں سے کھیلتی اس تصویر کے بارے میں سوچنے لگی۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا اس میں۔ آخر کار جب دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تو اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور تیزی سے روم سے باہر نکلی۔ فائلز پر کام کرتے مومن نے سر جھٹکے سے اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرد ہو چکی تھیں۔ وقت اپنی ڈگر پر گزر رہا تھا۔ فاطمہ روز اپنے خدا کے آگے جھکتی اور اس زمینی خدا کے لیے عقل اور شعور مانگتی، مگر ندارت۔ فاطمہ کے لیے روز اس گھر میں ایک آزمائش ہوتی، روز وہ اس حیوان کو ایک نئے انسان کا شکار کرتے دیکھتی، وہ روز اسے شرک کرتے پاتی۔ پیسہ، غرور اور تکبر اور طاقت نے اسے اندھا کر دیا تھا کہ وہ خود کو بھی خدا سمجھنے لگ گیا تھا، وہ فرعون بننے پر آ گیا تھا۔ مومن نے بزنس کی آڑ میں ایک ایسی تنظیم چلائی جو بے بس اور لاچار لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتی کہ خدا کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ بہت تیزی سے بہت سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس تنظیم کا حصہ بن رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر خدا کی آزمائش اتری تھی، مگر وہ اتنے کمزور تھے کہ آزمائش پر پورا اتر نہ سکے اور اللہ کے خلاف ہو گئے۔ ان لوگوں کو تو انسان کافر بھی نہیں کہہ سکتا۔ خدا نے تو مسلمان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کافر کو کافر کہہ سکے۔ یہ تو پھر وہ لوگ ہیں جن کے لیے مذہب اسلام چنا گیا تھا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، یہ میری اوقات نہیں یا رب، بس اتنی التجا ہے، مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمراہ نہ ہونے دینا۔ آج مومن نے گھر میں ایک خاص دعوت رکھی تھی۔ فاطمہ کو اس کے متعلق کچھ علم نہ تھا اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوئی کوشش کی تھی۔ فاطمہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے واش روم کی جانب چل دی جب مومن کمرے میں داخل ہوا۔ فاطمہ، اسے دیکھتے وہ مسکرایا۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ایک لال رنگ کی خوبصورت فراک اس کے سامنے رکھے وہ بولا۔ کیسی ہے؟ مومن نے سوال کیا۔ بہت خوبصورت۔ فاطمہ کو وہ اچھی لگی تھی۔ تو بس تم تیار ہو جاؤ۔ مومن مسکرایا۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں پہلی بار فاطمہ نے مومن کی اصل مسکراہٹ دیکھی تھی، جو بہت خوبصورت تھی۔